ассалому алайкум шогирдони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи мо ба яке аз типи кирмҳо, типи лундакирмҳо нематилминтес бахшида шудааст. Дар доираи мавзӯи имрӯза мо чунин саволҳоро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Якум ин тавсифи умумии тип, ки дар ин ҷо мо дар бораи шарҳи умумии типи лундакирмҳо маълумот медиҳем. Дуюм хусусиятҳои хоси тип. дар ин ҷо дар бораи он хусусиятҳое ки танҳо ба намояндагони ин тип хос ҳастанд маълумот медиҳем. ва сеюм ин дар бораи яке аз синфҳои калонтарини типи лундакирмҳо, синфи нематодаҳо маълумот дода мешавад. ва чорум дар бораи намояндагони муфтхури ин тип, ки дар ҳаёти инсон хусусан дар шароити имрӯза бисёр аҳамияти назаррас доранд, дар бораи ҳамин намояндагони муфтхур маълумот дода мешавад. хуб, ҳоло мувофиқи маълумотҳои адабиёти гуногун дар рӯи замин зиёда аз 100 000 намуди лундакирмҳо муайян карда шудааст. ва чуноне ки шумо дар ёд доред аз дарсҳои гузашта, агар бо шумораи намудҳои дигар ҳайвоноте ки мо дар дарсҳои гузашта агар ин шумораро муқоиса кунем, пас маълум мешавад ки типи лундакирмҳо яке аз типҳои калонтарин аз ҷиҳати дарбаргирии намудҳо мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад зиёда аз 495 намуди ин тип дар замони ҳозира муайян карда шудааст. хуб, дар байни ҳамин зиёда аз 100 000 намуд ҳастанд намудҳои ки тарзи зиндагии озод мегузаронанд, ҳастанд намудҳое ки тарзи зисти муфтхурӣ доранд, ҳастанд намудҳои сапрофаг. хулоса аз ҷиҳати тарзи зист, ҷои зист ва гуногунии намудӣ ин тип хеле гуногунранг мебошад. ва бояд қайд кард ки дар байни намояндагони муфтхури типи лундакирмҳо инчунин муайян карда шудаанд шумораи зиёди муфтхурони растаниҳо, ки дар дохили организми растаниҳо низ муфтхурӣ мекунанд. хуб, ва намояндагони ин тип новобаста аз гуногунии зиёд доштан, ҳамаи онҳо шакли дарозрӯя, шакли бадане ки хоси тамоми ҳамаи кирмҳо аст, онро доро мебошанд. ва ба монанди намояндагони типи паҳнкирмҳо ки дар мавзӯи гузашта мо онро ёдрас карда будем, намояндагони типи лундакирмҳо низ дорои симметрии билатералӣ ё ин ки дорои симметрии дутарафа мебошанд. хуб, анакнун хусусиятҳое ки ба намояндагони типи лундакирмҳо хос мебошад. хуб, якум хусусияти он ҳангоми буриши кундалангӣ гузарондан дар онҳо шакли давра ё ин ки доира ба вуҷуд меояд. яъне мо агар ҳамин лундакирм бошад, аз байнаш онро буриши кундалангӣ гузаронем ва онро агар нигоҳ кунем, агар он шакли доира ё ин ки шакли гирдшакло ҳосил мекунад, ки ин дар аз паҳнкирмҳо фарқ дорад. бинобар ин номи тип ҳам аз ҳамин ҷо гирифта шудааст, яъне типи кирмҳои гирд ё ин ки лундакирмҳо. яъне дар ин расм нишон дода шудааст буриши кундалангии байни бадани яке аз намояндагони типи лундакирмҳо. ва чӣ хеле ки мебинед, он шакли доира ё ин ки шакли гирдшаклро доро мебошад. хуб, ва дигар хусусияти хоси ин тип дар он мебошад ки дар дохили бадани ин ҳайвонот ба вуҷуд омадааст ковокӣ. донишҷӯёни гиромӣ, агар ба ёд дошта бошед, вақте ки мо намояндагони типи паҳнкирмҳоро мегузаштем, дар он ҷо қайд мекардем ки ин ҳайвонот дар дохилашон ковокӣ надоранд ва дохили бадани ин ҳайвонот бо моддаҳои паринхиматозӣ, бо ҳуҷайраҳои паринхимавӣ пур шудааст. аммо баръакси паҳнкирмҳо дар дохили бадани лундакирмҳо ба вуҷуд омадааст ковокӣ
بدن که آن را میگویند کاووکی یکمی بدن، یا اینکه با زبان لاتینی نام این کاووکی را میگویند سخیزوتل. خب خصوصیت دیگری فرق کننده این کرم ها از دیگر حیوانات آن می باشد که بالای بدن آنها با جلدی بسیار مستحکم که کوتیکولا نام دارد پوشیده شده است و درباره روی پوش بدن این کرم ها ما کمی بعدتر باز دقیقتر صحبت میکنیم. یکی از خصوصیت های خاص دیگری تیپ لونده کرم ها در آن می باشد که در اینها علاقه به وجود آمده است سیستم هاضمه که از 3 قسم عبارت می باشد: قسمت پیش، مابین و آخر. و اگر سیستم هاضمه لونده کرم ها را با سیستم هاضمه پهن کرم ها مقایسه کنیم، پس در پهن کرم ها بود قسمت پیشی سیستم هاضمه و قسمت مابین، اما در لونده کرم ها باشد به وجود آمده است علاقه قسمت سیومی سیستم هاضمه یا قسمت آخری سیستم هاضمه. و در اینها وابسته به این به وجود آمده است سوراخی دهان و سوراخی اخراج، یعنی در آن همین راه هاضمه یا نوع هاضمه علاقه لونده کرم ها سر می شود در قسمت پیش سوراخی دهان و در قسمت قفا باشد تمام می شود با سوراخی انالی یا اینکه سوراخی مقعد. در پهن کرم ها باشد چنین نبود، نوع هاضمه آنها عبارت بود تنها از یک سوراخی دهان، در آنها سوراخی انالی یا سوراخی مقعد دیده نمی شد و آن همین با وجود آمدن سوراخی انالی این یکی از خصوصیت های می باشد که محض در نمایندگان تیپ لونده کرم ها با وجود آمده است. خب دیگر خصوصیت خاصی نمایندگان این تیپ این با وجود آمدن در این حیوانات با وجود آمدن حادثه دیمورفیزم جنسی می باشد. انا چنانه که شما از درس های گذشته یاد دارید، دیمورفیزم جنسی این فرقیت فردهای نرینه و فردهای مادینه در حیوانات می باشد و خیلی که شما می دونید نه همه حیوانات از روی ساخت ظاهری یا اینکه از روی ساخت مورفولوژی فردهای نرینه از فردهای مادینه فرق دارند، لیکن در نمایندگان تیپ لونده کرم ها فردهای نرینه از فردهای مادینه با خصوصیت های مورفولوژی فرق داشتند. خب دیگر خصوصیتشون این در انکشاف آنها می باشد. در انکشاف نمایندگان تیپ لونده کرم ها حادثه شکل دیگر کنی یا اینکه حادثه متامورفوز دیده نمی شود. این چی معنا دارد؟ یعنی معنای آن را دارد که نسل هایی که از تخم میبرایند عیناً به مانند والدین یا اینکه به مانند پدر و مادر می باشند، تنها با اندازه خود از والدین فرق دارند و خلاص. خب اکنون خصوصیت دیگرش این نسبت به پهن کرم ها نقص ترقی نکردن عضوهای حس می باشد. عضوهای حس و سببهای آنقدر رشد و ترقی نکردن عضوهای حس در لونده کرم ها را ما بعدتر بیان میکنیم. خب اکنون دانشجویان گرامی میگذاریم به سوال دیگر. این بررسی یکی از صنف های کلانترین که نام دارد صنف نماتوده ها، به لاتینی هم عیناً می شود نماتوده. برای چی ما این صنف را محض مورد بررسی قرار می دهیم در درس خود؟ برای اینکه هم از جهت نمودی بسیار صنف کلان است، گوناگونی بیولوژی خیلی بای دارد. در تاجیکستان هم نمایندگان این صنف شمارهشان به نهایت زیاد است و در حیات انسان نسبتاً اهمیت نظررس دارند نمایندگان صنف نماتوده ها. خب از دیگر
کرم ها چی فرق دارند؟ نماتوده ها بغیر از آن علامت هایی که در بالا اشاره کردیم، با نمایندگان صنف نماتوده ها یک چند خصوصیت دیگر نیز خاص می باشد و یکی از این خصوصیت ها این قابلیت زیادی نسل گذاری داشتن و به نهایت خوب ترقی کردن عضوهای افزایش در نمایندگان نماتوده ها می باشد. و یکی از نمایندگان از همه زیاد پهن شده ترین صنف نماتوده ها این اسکریده می باشد. با اسکریده دانشجویان محترم شما کم و بیش از برنامه مکتبی نیز شناس هستید. یکی از حیوانی می باشد که در تمام مقیاس جهان وسیع پهن شده است و طرز زیست مفتخری دارد و در اسلاید مذکور نشان داده شده است انا این فردهای اسکریده چگونه ساخت دارد. شما در این رسم ها دیده می توانید و چه خیلی که شما الکی می دونید اسکریده این حیوان می باشد که طرز زیستی مفتخوری را دارد، در ارگانیسم انسان و حیوانات مفتخوری می کند و در انا همین حدود جمهوری ما نیز این مفتخور یا اینکه این پرازیت بسیار وسیع پهن گشته است. خب در این سلاید مذکور آورده شده است ساخت ظاهری اسکریده. خب اسکریده اکنون اندازه اش دو خیل می شود. ما گفتیم که در نماتوده ها حادثه دیمورفیزم جنسی یا اینکه فرقیت بین فردهای نرینه و مادینه دیده می شود. در این صورت هر دو فرد آورده شده است. خودتان بینید در پایان آورده شده است فردی مادینه اسکریده، انا در بالا باشد نشان داده شده است فردی نرینه و یکمین فرقی فرد نرینه اسکریده از مادینه در آن می باشد که فردهای نرینه نسبت به فردهای مادینه در اسکریده از جهت اندازه خرد می شوند. فردهای نرینه همگی تا 25 سانتی متر می شوند و فردهای مادینه باشند می توانند تا 40 سانتی متر درازی داشته باشند. و فرقیت دویم فردهای نرینه از فردهای مادینه در آن است که انا همین قسمتی آخری بدن فرد نرینه به مانند چنگک شکل توپ خورده را دارد. خب اکنون سطح بدن اسکریده خیلی که ما گفتیم به مانند دیگر لوندکرم ها با پرده قفس کوتیکولا پوشیده شده است. پرده قفس کوتیکولا برای چی اینقدر روی پوشی قفس دارد اسکریده؟ برای آنکه این طرز زیستی مفتخوری را میگذراند در عضوهای هاضمه، در معده خصوصا در روده باریک که زیست میکند، برای محافظت کردن بدن خودش از کسلاته های یا اینکه شیره هاضمه و از همین عنصرهای ایمنی ارگانیسم آدم، جلدی همین روی پوش بدن اسکریده آن را محافظت میکند و رنگ تنش از سبب آن که حجره های جلدش پیگمنت های رنگین ندارند، رنگ بدن آن سفید یا اینکه در بسیاری حالت ها سفیدی زرد چتاب می شود. خب چخیل که در بالا قید کردیم در قسمت پیشی بدن اسکریده دهان جایگیر شده است، در قسمت آخری بدن آن باشد سوراخ انالی جایگیر شده است. خب اکنون ساخت سیستم داخلی علاقه درباره این رسم من کمی گفتم. در این رسم نشان داده شده است بوریش کندلانگی از قسمت مابین بدن اسکریده. با آموزش عضوهای داخلی آغاز میکنیم از سیستم هاضمه. چه خیلی که گفته شد در لوندکرم ها علاقه عضوهای هاضمه نسبت به دیگر کرم هایی که ما پیش از این با شما در درس ها گذاشتیم فرق میکنند. در اینها سیستم هاضمه از 3 قسم عبارت است: قسمت پیش مابین و قفا.
به قسمت پیش سیستم هاضمه تیپ لوندکرم ها داخل می شود دهان و گلو، اینچنین سرخ روده مابین و قسمت آخر سیستم هاضمه آنها باشد. همگی از یکتای روده، قسمت مابین از روده بین و قسمت قفا از روده قفا یا اینکه روده آخر عبارت است. گرچنده در اینها سیستم هاضمه از 3 قسم عبارت باشد هم، لیکن در اینها روده حالی به قسم های دیگر جدا نشده است. چخیل که ما در آینده در درس ها میگذاریم در دیگر حیوانات علاقه قسم های مابین روده، قسم های پیش باز به قسم های بسیاری دیگر جدا میشوند، لیکن در اینها شکلی عادی ترین رو. اکنون یک خصوصیت عجایبی ساخت داخلی اسکریده در آن است که وابسته به طرز زیست مفتخوری داشتن در همین اسکریده قسمت زیادی خالگی بدن آن را تشکیل میدهند عضوهای جنسی. عضوهای جنسیشان به نهایت خوب ترقی کرده است و حتی عالمان اثبات کردند که در یک روز یک فرد مادینه اسکریده میتواند تا 200,000 دانه تخم گذارد. این را تصور کنید محترم دانشجویان، مثلا پرنده مرغی که شما هر روز میبینید در خانه هایتون در یک روز 1 تا قابلیت تخمانی دارد و آن هم اگر شرایطش خوب باشد، لیکن اسکریده در یک روز 200,000 دانه تخم میگذارد که آنها قابلیت دارند و مثل پدر و مادر خود باز طرز زیست مفتخوری را اثر گذرانند. در سلاید مذکور نشان داده شده است دوران انکشافیابی اسکریده. اسکریده ها پیش از همه باید قید کرد که با راه جنسی افزایش میکنند. شما علاقه میدونید که در اسکریده ها فردهای نرینه و فردهای مادینه دیده می شود. با راه تخم گذاری افزایش میکنند و انا همون 200,000 دانه تخمی که گفتیم تا 200,000 دانه همه اون تخم ها گذاشته می شوند در روده انسان. خب اکنون تخم های اسکریده همراه با نجاست یا اینکه همراه با سرگین به بیرون پرتافته می شوند. اکنون وقتی که تخم های اسکریده به بیرون می افتند در مدت 2-3 هفته در داخل همین تخم های اسکریده انکشاف می یابد جنین و در آن انکشاف می یابد کرمینه و بعد 2-3 هفته وقتی که کرمینه ها انکشاف یابند تخم قابلیت اینوازیونی یا اینکه قابلیت سرایت کنی را پیدا میکند. اگر همین گونه تخم هایی که قابلیت اینوازیونی یا قابلیت سرایت کنی را دارند با یگان راه به دهان انسان افتند، خب اکنون این بسیارترین یا اینکه راههایی که بسیارتر اسکریده وارد می شود این توسط دست های ناشسته استعمال کردن غذا، توسط استعمال کردن میوه‌جات و سبزیجات ناشسته با همین راه وارد می شود و با راه نای هاضمه تخم آن می رود به گلو، سرخ روده، معده و به روده. اکنون در روده همون کرمینه که گفته بودیم انکشاف یافته بود در محیط بیرون در مدت 2-3 هفته وقتی که به روده غلطید از تخم می براید، دیواره روده را سوراخ می کند و وارد می شود توسط خیلی که شما می دونید دیواره روده باریک ما با رگ‌های خونگرد احاطه شدند. انا دیوار روده را سوراخ کرده می گذرد به رگ‌های خونگرد و توسط رگ‌های خونگرد می بیاید به شوش، در رسم نشان داده شده است، به شوش می بیاید و از شوش کرمینه خزیده با علاقه نوع نفس کشی می بیاید باز دوباره به گلو و در این وقت هنگام فرو بردن لعاب دهان، هنگام استعمال کردن آب یا اینکه خوراک باز دویم باره می بیاید به معده، به روده. در این دفعه
انکنون به دیواره روده کیرمینه‌ها میچسبند و مانند فردهای بالغ طرز زیست مفتخوری را از سر میگذرانند. خب انکنون در سلاید مذکور دانشجویان محترم نوشته شده است یک چند نمایندگان دیگری مفتخوری صنفی نماتوده ها، این کرم کجسری 12 انگشته یا اینکه آن را انکیلوستوما هم میگن، گیجه کودکانه این انتروبیوس ورمیکولاریس، کرم ریشته دراکونکولوس مدیننسیس و کرم ریشته بانکروفت انکنون دایر به طرز زیست و ضررآوری این مفتخورها باید قید کنیم که هر چهار این نماینده که در لوحه الکترونی شما میبینید طرز زیستی مفتخوری دارند، دایر به طرز زیستی این مفتخورها شما مستقلانه، این یکی از موضوعهای کاری مستقلانه دانشجویان است، برای شما سپارش داده می شود مستقلانه خوانده آمدن معلومات درباره 4 نماینده دیگری صنف. خواهشمندم هر 4 این نمایندگان را به دفترتان نوشته گیرید. خب در اینجا در سلاید مذکور نشان داده شده است دوران انکشافیابی انا همین کاری مستقلانه شما، دوران انکشافیابی گیجه کودکانه که چه خیلی سرایت میکند. خواهشمندان میتوانند بیایند سلاید مذکور را گیرند و برای نوشتن کاری مستقلانه شما سلاید مذکور بسیار به خوبی کمک خواهد کرد. کسی خواهد آمده گیرد. خب این در این جو در این سلاید آورده شده است نماینده دیگری مفتخوری صنف نماتوده ها، کرم ریشتکی در پوست انسان مفتخوری میکنند. خب در اینجا نشان داده شده است اسکریده در داخل روده، در اینجا روده جراحی کرده شده است و خیلی که میبینید انا همه خیلی اسکریده ها میتوانند با شماره زیاد در داخل روده مفتخوری کنند. خب اکنون اهمیت قسمت آخران موضوع امروزه ما این اهمیت نماتوده ها یا اینکه لونده کرم ها می باشد. خب و چه خیلی که گفتیم یکی از اهمیت نماتوده ها رو شما علاقه در روند درس فهمیدید که آنها طرز مفتخوری رو، طرز زیست مفتخوری رو پیش میبرند و با این طرز زیست آنها به سلامتی انسان نه تنها به انسان و اینچنین حیوانات خانگی یا اینکه حیوانات وحشی نیز ضرر میرسانند، چون که در داخل دیگر حیوانات هم اینها مفتخوری میکنند. دیگر اهمیت لونده کرم ها در آن است که آنها به غیر از داخل ارگانیسم حیوانات چه خیلی که در اولی درس ما قید کردیم در داخل ارگانیسم رستنی ها نیز مفتخوری میکنند و اینچنین به غیر از بهداشت سلامتی به ساحه کشاورزی یا اینکه اگراری نیز خیلی ضرری کلان آورده میتوانند. مثلا یکی از نمایندگان نماتوده ها این بوزگونج میگویند که در ساحه کارتوشکا پروری ضرر میرساند. لیکن یک چیز دیگر رو باید فراموش نکنید که در بین نماتوده ها بغیر از مفتخورها دیده میشوند شماره زیادی نمایندگان حیوانات سپرفگ، آن کرم ها یا آن نماتوده هایی که در خاک زندگی میکنند و آنها در خاک با فعالیت زیست خود در روند حاصل شوی گوموس اشتراک میکنند و خاک را حاصل خیز می نمایند. یعنی نه همه نماتوده ها حیوانات ضرر آورند، خیلی که اکثریت میپندارند که همه آنها ضرر آور، نه، در بین آنها نماینده های فایده رسان نشان نیز خیلی زیاد است. و یک اهمیت دیگری نماتوده ها بغیر از ضرر و فایده آنها در ساحه بهداشتی، در ساحه سلامتی، چارواداری، کشاورزی، این اهمیت علمی داشتن نمایندگان لونده کرم ها می باشد
خوب، خصوصا سالهای اخیر در سمت آموزشی روندهای ژنتیکی بسیار استفاده میبرند نماتود ها رو. برای چی؟ برای اون که اینها قابلیت نسل دادن زیاد رو دارند، هر روز نسل میدهند و شماره نسل هاشون زیاد است و برای همین در محض سمت همین ژنتیک در تجربه های ژنتیکی استفاده برده می شوند نمایندگان نماتود ها و انا همین خصوصیت های آنها رو به نظر گرفته در ساحه مهندسی ژن و در ساحه بیوتکنولوژی نیز سالهای اخیر بسیار استفاده برده ایستادند نمایندگان محض تیپی نیماتلمینتس یا اینکه لونداکرم ها رو. و یکی از خصوصیت های دیگری این تیپ که اونها بسیار طاقت پذیرند و نسبت به عامل های نامساعد زیست، این را به نظر گرفته انا همین عالمان در ساحه هم بیونیک هم بیوتکنولوژی در سمت های دیگری علم خود همین خصوصیت های لونداکرم ها رو بسیار مورد استفاده قرار گرفته ایستادند. خب با همین درس ما به اتمام میرسد. تشکر برای دقتتان.